की गिफ्ट लेके आए हो मेरे लिए? नहीं तान्या, वो गल नहीं है। एक्चुअली मैं तो रुक जाओ तान्या, तुसी इदां नहीं जा सकते। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗੀਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਲਟ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ। इस गीत नु तो मैं करो बाहर कट के ही रहांगी। हो की रहा है? मल्हार साहब जी, तान्या मैनू घरों कटना चाहते ने। हो की गया तेनू? एक मिनट साहब जी, मैनू तान्या नाल गल कर लेंदे हो। जे वड्डे मैडम जी ने नहीं पूछया तो तुसी पूछ लो पापा जी, मैं तुहाडी हर गल दा जवाब देने नू तैयार हां। अच्छा की जवाब देवेंगी तू अपनी इस बदतमीजी दा? मैं बदतमीजी कर रही हूँ पापा जी? मैं तो तान्या नू तमीज सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैनू तो पता ही नहीं सीगा एक देसी ते पेंडू कुड़ी मेरी बेटी तान्या नू तमीज भी सिखा सकती है। पढ़े लिखे ऐदां गल करदे ने पढ़े लिखे लोग? तुसी तां देसी पेंडू लोकां नू पिछे छड्ड दिता पापा जी। मैं साडे पिंडां विच लड़ाइयां तो बहुत देखियां हुंदे होए, बहुत, पर तुहाडे इस वड्डे अमीर महलां वर्गे घर विच साडे पेंडूआं नालों किते ज़्यादा अमीर लोग रहिंदे ने ना, पढ़े लिखे लोग रहिंदे ने ना, इज्जतदार लोग रहिंदे ने ना, फिर भी तान्या नू तमीज नाल गल करनी नहीं आई। ऐदां गल करदी है तान्या? अच्छा ते हुण तू दसेंगी तान्या नू किस नाल किद्दां गल करनी है? हाँ जी, मैं दसांगी। मैनू गीत ढोली शायद माता रानी ने मैनू इस घर विच इसे लिए भेजे कि मैं इत्थे दे लोकां नू उठन बैठन ते किसे नाल, खास करके कुड़ियां नाल गल करन दा सलीका सिखा सकां। ते ए जे मैं ना सिखा सकी तां मेरा नाम गीत ढोली नहीं। देख लिया पापा किन्नी आकड़ है दे विच, अपने आप नू समझदी पता नहीं की है। मैं सब देख लिया पर तेनू इहदी गल्लां दी परवाह करन दी लोड़ नहीं है। तुसी परवाह दी गल कर रहे हो पापा? मैं तो इहदी कोई गल ही नहीं सुननी। जे गीत मेहरा हाउस विच रहोगी ना ते मैं इत्थे नहीं रहना। ओदी इन्नी हिम्मत कि उन्हें तेनू इदां किया, तेनू सगों ओदी बराबरी ते ओनू जवाब देना चाहिदा सी। ओनू भी पता लगता कि जे के मेहरा दी धी ना गल किद्दां करीदी है। मैनू तो बड़ा पहले ही पता सी, ओनू ते अकल ही है नहीं किसी नाल गल करन दी। पर तेनू तेनू डंडे नाल सीधा करन दी गल करूगी ये नहीं सी सोचिया मैं। ते तू इन्नी वड्डी गल सुन के भी आ गई। थानू तो पता है वो केड़ा किसी दी गल सुनदी है। गल तो सुन लवे ना जे मूहरे कोई बोलण वाला होवे। अज तो मौका सी, चल तू नहीं गल कीती, कोई वड्डा ही गल कर लेंदा, पर नहीं, कोई बोलिया ही नहीं। मैनू पता वड्डी भाभी ने ना उन्हें सिर ते चढ़ा रखे, ना ते आप उन्हें कुछ कहंदे ने ते ना ही किसी ने उन्हें कुछ कहण दिंदे ने। जे तेरी जगह उन्हें गिन्नी नूं पुट्ठा सीधा बोलिया हुंदा ना ते मैं वड्डी भाभी दी जगह हुंदी ना तो उस गीत ढोली नूं मैं उसे वेले मेहरा हाउस चो बाहर कढ़ देना सी। मैं भी तानू घरों बाहर ही कढ़न गई सी ना। अज इस घर च रहण वाले केड़ा कोई गुण हैगे ने ओदे च? बस भौरा सोहणी ते हुण तेनू डंडे नाल सीधा करन नूं फिरदी है। ले दस स्वाद तां आवे जे ओ डंडा तेरे हाथ च होवे ते तू उस डंडे नाल उस गीत दे गिट्टे सेक के ओनू सीधा कर दे। फिर उन्हें पता लगूगा कि मेहरा हाउस च आके जे के मेहरा दी धी दे नाल जुबान लड़ाउण दा नतीजा की हुंदा है। तान्या नहीं सह सकती मैं। पहले की तक्के ना मेरा हाउस में जाके बैठ गई तो उन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा
करने ना रो पुत, तू नहीं रोएंगी। तू उस गीत पीछे हंजू ना रोड, हुण वो ही रोएगी। जिस घर च रोएगा ना कोई तो गीत रोगी बेटा, गीत रोगी। नहीं नहीं भूआ जी, उन्हें नहीं रोना, उन्हें तो मैनू रवाना है। ताई ताई आओ मेरे हाउस में। और रोएगी भी ते मेहरा हाउस तो बाहर भी जाऊगी। जे तू मेरी गल मने ता तू बस सो ही करेंगी जो मैं तेनू कहांगी। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ। सिमोन तू ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਸਲੀਨ ਮਹਿਰਾ ਬਾਰੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਮੋਨ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਕਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਅੰਕਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਜਸਲੀਨ ਮਹਿਰਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ ਅੰਕਲ, ਪਰ ਉਹ ਗੀਤ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿਮੋਨ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੀਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਸਲੀਨ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਲੀਨ ਮਹਿਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸਿਮੋਨ? ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵ ਲੈਟਰਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਵ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਲੀਨ ਮਹਿਰਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਦਾ? ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਸਲੀਨ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬੜੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਿਮੋਨ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਿਮੋਨ
गल समझने की कोशिश कर। तू मेरी बेटियां वर्गी है पुत्र। प्लीज अंकल इदां ना कहो। दुनिया की कोई भी कुड़ी ये नहीं चाहती कि ਉਹਦੇ पापा ਤੁਹਾਡੇ वर्गे ਤੇ मम्मी जसलीन मेहरा आंटी वर्गे होण। मैं की करना है ਤੁਹਾਡੀ बेटी बन के जे तुसी मेरा प्यार ही नहीं समझते, तुसी मेरा दर्द ही नहीं समझते। नहीं अंकल नहीं, मैंने ਤੁਹਾਡੇ वर्गे पापा जी नहीं चाहिए। मैं अग ला के सारा कुछ सवाह कर दांगी, सब कुछ तबाह कर दांगी। मैं एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनावांगी ते ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ होर भी करना पिया ना तो वो भी करांगी। पर मैं मेहरा हाउस विचों किते बाहर नहीं जावांगी, किते भी नहीं। सिमोन सिमोन ऐदा ना कुछ ना करी, गल तो सुन मेरी। रुकते सही पुत। ਹੈਲੋ, अवतार किशन बोल रहे हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। आज मजबूरी विच फोन करना पिया तुहानू। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ। मसला सच्ची गंभीर है। सिमोन आई सी मेरे कोल, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੱਤ ਹਨ। ਉਹ ਖੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਖਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਉਹ ਖਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਿਮੋਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗੀ ਉਹ ਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਵਤਾਰ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਹੁਣ ਕੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀ। ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕਣਾ। ਰੁਕੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕੇਗੀ। ਰੁਕੇਗੀ? ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਪਰ ਕੌਣ? ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ। हाँ जी अवतार किशन जी, मैनू तो पहले ही पता सीगा तुसी कित्थों रह सकते हो जसलीन नाल गल कीते तो बिना। एक तो तुहाडी दोस्ती इन्नी गाढ़ी है, उपरा बेशर्म भी तुसी हद दर्जे दी हो। मैनू सब पता है तुसी जसलीन जी नू प्यार करते हो। ते सुनो, मैं ओदे तो भी किते ज्यादा प्यार करता जसलीन जी नाल, समझ गए ना। 100 गल्लां हो जांदियां घरां विच। मेरी भी लड़ाई हो गई सी अपनी घर वाली नाल, इस करके वो अलग कमरे विच रह रही सी। पर एदा मतलब ये हरगिज नहीं है कि जसलीन जी और मेरा रिश्ता टुट गया है। अज मैं उन्होंने अपने कमरे विच लेके जान ली आया। जेके साहब, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी जसलीन जी, हाँ जी अवतार किशन जी, आज तो बाद तुसी कदे भी मेरी घर वाली नाल फोन ते गल नहीं करोगे। हाँ, कुछ गलत फहमियां हो गई सीगियां, अज वो गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगियां, क्योंकि मैं अज अपनी गलती लिए जसलीन जी को माफी मंग लवांगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ? आज तो बाद तुसी इस फोन ते कदे भी मेरी घर वाली नाल गल नहीं करोगे, नहीं तो मैनू सख्त कदम चकने पैणगे। ते मैनू पूरी आस है तुसी मैनू यह मौका कदे नहीं दोगे। ਵਾਓ, ਪਾਪਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਪਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਗੀ। ਗੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਆ ਵੀ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗੀਤ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਵਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਗੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰਨ ਨਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਰੀ ਰੂਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਅੱਜ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਦਾ? ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਪਏਗੀ ਗੀਤ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੀਤ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾਂਗੀ। I love you too ਗੀਤ। ਤੇ ਸੱਚ, I love you बोल के भी तो अंग्रेजी सीखी जा सकती है। बोलो गीत, बोलो I love you। I love you। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 8 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ I L O V E Y O U ਮਤਲਬ ਅੱਖਰ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਈ। चलो फिर शुरू करो। आ देखो, मैं थोड़े लिए बुक भी लेके आओ। आ देखो, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ? इतने सारे नहीं गीत, सिर्फ 26 ने, 26। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਹੁੰਦੇ ਨੇ? पंजाबी विच ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਧੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। अब नहीं, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਚਾ ਜੱਜਾ ਨਹੀਂ ਤੱਤਾ ਚੱਚਾ ਛੱਚਾ ਜੱਜਾ ਚੱਜਾ। ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ? ਊੜਾ ਐੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਈ ਸਿਖਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ABC। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ A B। ਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, A B C D। ਗੀਤ ਐ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ A। A हाँ BCD ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ E F G H I love you। I know you love me ਗੀਤ। I love you too। ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਆ 4 ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। चलो हाथ ले अब पकड़। ਇਹ ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਦੱਸ ਤਾਨਿਆ, ਮੰਨੇਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਦਿਖਾਏਗੀ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭੂਆ ਜੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਗੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਮ ਨੇ ਸੋਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਭੂਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੀਤ, ਉਹ ਟੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਟੋਲੀ ਕਦੇ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਭੂਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਖੂਨ ਸਾੜਾਂਗੀ ਭਲਾ? ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਈਂ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਭੂਆ ਜੀ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ वेरी गुड। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਆ ਜੀ, ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਵੱਡੀ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੂੰ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਭਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੀ? ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੀਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਤੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੰਨਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ तेरे और गिनी च कोई फर्क नहीं है तान्या पुत्र। सो गए?
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮਲਹਾਰ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੀਝ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਤੱਕ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਗੀਤ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕੇ ਮੇਰਾ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਗੀਤ, because I love you. आओ जसलीन जी। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਏ? कुछ नहीं, बस जेके साहब। बस बहुत कुछ याद आ गया ना, मेरी कोड़ियां गल्लां कहियां हुई याद आ गई ना। नहीं वो गल नहीं है जेके साहब, तुसी किहड़ा हर वेले मैनू कोड़ा बोलदे हो। मैं जदों भी बोलदा ना अपनी जुबान तो बोलदा, मेरे दिल में कुछ नहीं है। हाँ मैं जुबान दा कड़वा हाँ। अज मैं तुहानू कह रहा, तुसी मेरी सारिया कोड़ियां गल्लां भुल जाओ। ये कमरा तुहाडा है, तुहाडा हक है। तुहानू नहीं पता जेके साहब, तुसी भावें दिलों कुछ नहीं बोलते, पर तुहाडे बोले कोड़े बोलां दे फट मेरे दिल नू जख्मी कर देंदे ने। मेरी रूह, मेरा मन सब जख्मी हो जाता है तुहाडे कोड़े बोलना जेके साहब। जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ। हुण मैं तुहानू कुछ नहीं कहांगा। नहीं ये गल भी नहीं है जेके साहब, असी दोवें पति पत्नी है, तुहानू मैनू कुछ भी कहने दा हक है, पर फिर कदे मैनू इस कमरे चों बाहर जान ली ना कहना। तुसी जेके महरा हो, इस घर दे मालक, पर मैं इस घर विच तुहाडे नाल विआह के आई हां। मेरा थोड़ा जिहा हक बनदा ना इस घर ते, मैं भी इस घर दी कुछ लगदी है ना। तुसी भी बराबर दे मालिक हो इस घर ते, तुहाडा भी उन्ना ही हक बनदा है जिन्ना कि मेरा बनदा इस घर ते। बहुत चंगा लगा जेके साहब, तुहाडे मूंह ये सब सुन के आज एक बार फिर मैनू पता लग गया कि तुसी अगर मेरे नाल गुस्से हो भी जाओ तो गुस्सा ठंडा होने ते तुहानू याद आ ही जाता है कि विआहता जोड़े दी जिंदगी कल्लिया कल्लिया नहीं गुजरदी, कल्ले कुछ भी नहीं होंदी जिंदगी। ताई तां सियाणे कहंदे ने आदमी ते भी तां जिंदगी दी गड्डी दे दो पहिए हुंदे ने। पर हुण ते साडे परिवार दी गड्डी बहुत वड्डी हो गई ना जेके साहब। तुसी हो, मैं आ, साडे दोने बच्चे,
ਤਾਨੀਆ ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਗਿਣੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਓਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਚਲੇ ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ? ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਪਾਈ ਆ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ? ਪਾਰਟੀ? ਕਾਦੀ ਪਾਰਟੀ? ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਮੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਕੰਮੋ। ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਟਾਣੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਮਾਦਰੀ ਵਟਾਉਣੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਓਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਡਾਇਮੰਡ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਕੀਮ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਕਮੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਗੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਾਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ ਤਾਨਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਨਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। सिमोन, क्यों सिमोन, तैयारी है फिर? ਤਿਆਰੀ ਕਾਦੀ ਤਿਆਰੀ ਭੂਆ ਜੀ? तेनू नहीं पता मेहरा हाउस च पार्टी है। ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ? ਕਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭੂਆ ਜੀ? मंगनी दी पार्टी, मल्हार ते गीत दी। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭੂਆ ਜੀ? ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ? ਪਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰੂ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂਗੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ?
ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਤਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਹੋ ਸਮਝੇ ਕਰ ਸਿਮੋਨ, ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੰਦਰੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਭੂਆ ਜੀ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਨਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮਲਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਲਹਾਰ। ਮੈਂ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਨਿਆ। ਆਈ ਲਵ ਹਿਮ, ਆਈ ਲਵ ਹਿਮ ਸੋ ਮਚ। ਆਵੇਕ, ਇਹ ਡਰੈਸ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ? ठीक है, ठीक नहीं, सोहनी लगेगी। जे पाएंगी ना तो होर भी जचूगी। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਬੀ ਜੀ। आ देख, तू ना ए वाला कलर ट्राई कर, मैनू लगदा आ तेनू जचूगा। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੂਟ ਨੇ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋ ਲਟਕਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੱਭ ਲੋ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਕੀ ਦੇਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। 1 ਮਿੰਟ, ਚਲਾ ਬਈ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਗੀਤ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ, ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮਲਹਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਮਲਹਾਰ? ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਖੜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡੋ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਡਰ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ
ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਚੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਜੀ? ਡਰੈਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪਾਈ ਬੜੀ ਜੱਚੇਗੀ। ਹਾਂ ਗਿੰਨੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜੱਚੂਗੀ ਵੀ ਬੜੀ। ਗੀਤ ਆ ਦੇਖ ਗੀਤ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ, ਹਨਾ? ਹਾਏ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੀਤ? ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਹੋ ਗੀਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਆਈ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਾਉਜ਼ ਦੇਖ। ਇਹ ਦੇਖ ਬਲਾਉਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜਚੂਗੀ। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਦੇਖ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ? ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗੀਤ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਇਮੰਡ? ਧੋਖਾ? ਕਿਹੜਾ ਧੋਖਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਗੀਤ ਨੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਅਗਲਾ ਸੂਟ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਸਿਮੋਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਿਆ, ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਸਜੇਗਾ, ਸਵਰੇਗਾ, ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਬ్రో, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਾ ਲੈ ਸੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੀਤ? ਜੋ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏਗੀ ਨਾ ਗੀਤ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਹਿੰਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸਲ ਹੀਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਗੀਤ ਦੀ ਤਾਂ ਟੌਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਪੈਨਸਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਓਹੋ ਇਹ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀਲ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਜਿਹਨੇ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਹੀਲ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਨ ਹੀਲ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹ ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਜਲੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਢਾ ਦਿਓ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ। ਮਲਹਾਰ, ਗੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕੇ ਪਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਕਰ ਹੈ? ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇਕੇ ਪਾਜੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਕੜਤਨ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਕੜਤਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ